أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Uzvišeni od Gospodar Allah dželle dželaluhu koji ustvori čovjeka na ova zemlja i mu gi dade site uslovi za rabota. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Allah onaj koja napravi ova zemlja složna, ravna, su site uslovi da čovjek od raboti kultivira, obrabotova i žive. Međutim, čovjek od je takvo stvorenje što saka sekoj pa da žive na tuđ tovar, drug da go hrani. A ta osobina i svojstvo što je najomrazeno. Omer radijallahu anhu će vidjel nekoj mladić i ko će vidjel će mu se dopadne na oko, mlad, prav, zdrav. I posle će opital ma yafalu hada, što se zanimava ovaj čovjek, što raboti ovaj čovjek, koja će mu reći neka samo sedi a drug gorani sakata an ajnejh. Veli toj čovjek mu pađal otočite na Omer radijallahu anhu. Što znači mu pađal otočite na Omer radijallahu anhu? Znači takvi od čovjek nemal nikakva vrednost kaj Allah dželle dželaluhu. Bileći od site pejgamberi alaihi salatu wasalam, od Adem alaihi salam pa do Muhammed alaihi salam, site najizbrani luđe pejgamberi site se zanimavale so nekoj zanat, site se zanimavale so nekoja profesija, samo da ne bi dat na tuđ grb, da ne bi dat onije koji nekoj drug će gi hrani. Adem a.s. beše zemljodelec, Nuh a.s. beše stovar, Idris a.s. beše krojač, Musa a.s. beše ovčar. Ma min nebijin illa war'al ganem. Ne alo pejgamber, a da ne čuval ovci. Site pejgamberi bile čobani, bile ovčari. I to ne bilo nikakvo sram. Sram bilo da ne rabotiš. Dodeka čovjek koga raboti, što je li pejgamber sallam, talabul halali farida, ba'da al farida. Da čovjek bara halal za rabotka, mu je fars posle farzovi. Kako što namaz je farz, taka i čovjek da bara rabota i da raboti i da ne čeka od nekoj drug, to mu je farz. Zatija jednaš Davud a.s. go praša na Allah dželle dželaluhu, ja Allah, ko je najsekan čovjeka i tebe? Koji je najdobar čovjeka i tebe Allah? A Davud beše kralj, Davud beše pejgamber. I togaš Allah dželle dželaluhu mu reče na Davud a.s. izlazi vo kraljstvo, prošetaj, razopitaj se, rasprašaj se i slušni go nivno mišljenje. I popad Allah dželle šanu pušti jedan melek u forma na čovjek. Melek vo forma na čovjek. Reče Davud, znaš deka ti si najdobar čovjek na zemljava. Ti si najdobar čovjek na zemljava.
i pobožen, i vernik, i kralj, i pravedan, samo imaš jedna mana, sa koja mana ti go ruši sve to što go imaš. Reče, zašto? Reče, te hranat luđето. Ne si onaj koji se hraniš sam sebe si. Tuku te hranat luđето. Pa Davud alejhi selam go zamoli na Allah dželle dželaluhu, o Allah pouči me. I Allah veli u Kur'anu, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ. Kur'an. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ. I go poučiv me, veli Allah. I go poučiv me da pravi štitovi, da pravi panciri, da pravi vojna oprema, sabija, meč, nož, štit za vojna oprema. I zato veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ma akala ahadun ta'aman khayrun ma akala min amali yadayhi, fa inna Davud alejhi selam kana la yakulu illa min amali yadayhi. Veli, najdobra hrana je ona koja čovjek će zaravati su svoj pot. A Davud a.s. sami od se hranil od sebe si i nikoj pat ne jadel od nekoj drug. Zatim Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam se trudil da ja leči siromaštijata v njegovo vreme so soveti i so teranje na luđето da gi vršat obvrskite sprema Allah, a istovremeno i sprema ovoj dunjavog. Pa zato se prenesува дека dojde jedan čovjek Muhammed alejhi salatu vesselam i mu pruži raka. I pejgamber alejhi selam go vide zdrav, prav, moćen i sposoben za rabota, mu reče hal laka indaka shay. Mu reče ja možem da ti dadam. Međutim, danas kad ti dam utre, fa inna man sala nas, onaj koji čeka od drug, onaj koji prosi, pušta race za drug, innahu ya'ti al-qiyama makhdush, to će dojde na sudnji dan bez obraz. Bez obraz. Ili celo to lice će mu bide ispolneto so plunka. Videći ti luđe go gubat prvo obrazot, pa posle se oddavat na prosenje, na pitanje, na paranje. To čovjek od noći, ja Rasulullah, oma dafal, o Allah pejgambere, a što da pravam? Reče, hel indeke fil bejtike šej. Da li imaš nekakva stvar vo tvojata kuća? Da li imaš nešto doma? Reče, imam jedna čaša i jedna prostirka, jedno kako čebe. Reče, ti mi bihima, donesi mi gi tije dve raboti. Ko mu gi donese čovjek od, pejgamber alejhi salatu vesselam gi praša ashabite, men ješteri minkum, ovi dve raboti koji će gi kupi od vas? Jedan reče, ja dam jedan dirhem. Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem praša, hel ahadun yuti minkum aksar, da li neko od vas će dade poveće? Drug ashab reče, ja ću dadam 2 dinari, 2 dirhemi, znači 2 srebreni pari. I pejgamber alejhi salatu vesselam gi prodaje tije 2 za 2 dirhemi. I mu reče na čovjeku, dodi vamo. Mu reče, sedmi od dirhem, sednata para, da kupiš za doma jadenje. A sa drugata para, da kupiš sekira. I da odiš vo orman, vo šuma ili kaj što ima tamo drva, da sobereš, da prodavaš i od to da živeš. I da ne te vidam 10 dana. I čovjek postapi kako što mu naredi pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Со едната пара купиш што имаше, значи со вредноста нивна, колку што може за јадење, за пиење, за фамилија, со едната пара купи секира и отиде во шума. После 10 дена доаѓа кај пегамбера саллаллаху алейхи ва селлем, а веќе спечалил, заработил 15 дирхеми. И му рече пегамбер саллаллаху алейхи ва селлем, елейсе хаза хајру, не е ли ово подобро? Не е ли ово подобро да пружаш рака на луѓе, а туке менаук, дали ќе ти дадат или ќе те отпијат, отколку да собереш дрва, да ги продаеш и да ga раниш своја фамилија. Зарем не е ово подобро? Ми кажаме пример,
човек научен секој ден да го ранат риболовци, ќе оди покрај пристаниште, покрај морски брег или речен брег или езерски брег, луѓето ќе фатат риби, тој проси ќе му дадат една-две. Така секој ден. Ако дошол другиот ден, нема никој кој да му даде. И цел ден гладен, се свиткал од глад. И утре дента цела ноќ размислувал. Вака не се живејте. Утре дента, кога дошле риболовците, и фаштаат риба и му даваат нему, ка не сакам риба. Не сакам да ми дадете риба, бидејќи утре вие пак нема да дојдете, а ја пак ќе останам гладен. Туку аллимуни саид. Туку научете ме како да ловам. Дали сте вие овде или не сте, јас да можам самиот да се издржувам. И тоа е исламски рецепт на лечење на проблеми. Аллах џелле џелалуху секој човек што го создал на овој свет му пропишал риск и нафака и работа. Меѓутоа човекот мора да вложи труд да стигне до тие работи. Вели Енес ибн Малик радијаллаху анху, другар на пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, вика еден ден излеговме по улица во Медина и одејќи забележавме човек млад како трча, како ита. И еден од асхабите, од другарите на пегамбер саллаллаху алейхи ва селем рекоа: "Лейтеху леу кане јемши лил месџид." Вака ако ита овој човек, млад човек, ако вака ита ама доди за на работа, тогаш е на хајрија пат. И пегамбер алейхи ва селем беше мудар човек, прво тој не судеше. Пегамбер сам никој пат во живот не судел. И избегнал судење, бидејќи Аллах е судија. И пегамбер селем рече, полекате. Ин кане хада раџул, ако овој човек излегол за да оди на работа, за да спечели халал, и потоа со тоа да не пружа раце на луѓе, фахуа фи сабилилlah, тоа е на Аллах пат. Ако овој човек излезе да спечели халал, да рани своја фамилија, да издржува своја фамилија, тоа е фи сабилилlah, и тоа е на Аллах пат. Ако овој човек излезе да спечели халал, да ја издржува своите деца, да се сочува од харам, и тоа е фи сабилилlah. И тоа е на Аллах пат. И тоа е на Аллах пат. Затоа Мухамед саллаллаху алейхи ва селем рече: "Ел једул улја хајрун мин ел једил суфла." Горната рака е подобро од долната. Која е таа горна рака? Сака да каже она рака која дава е подобро од долната, она која прима. И муслиманот мора, кога би постапил на овој начин, би работил, би се трудел, сигурно нема да има сиромашни луѓе. Меѓутоа, човекот се подпира на некој друг, очекува од некој друг. Замисли колку само Аллах дал земја. Хуа аллади џаля лакум ал-арда залула. Аллах ја направи земја ваш роб. Залул значи понижена. Што значи понижена? Изорија, обработија, Аллах џелешано сигурно ќе даде плод. И која било друга професија или занимање, Аллах џелешануху ќе даде тоа хајр и беречет. Меѓутоа денеска луѓето, како што рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, ла юбалул меру, ќе дојде време кога човек сака на најлесен начин да дојде до пари. Ла юбали, и не го тангира дали тоа ќе биде на халал или харам начин. И затоа, ако видиме каде има најнеискористено земјиште, најнеискористени природни ресурси во свет, се муслимански земји. Неискористени во хајр, во добро, во производство, дали било земјоделие, дали било сточарство, дали било природен газ или нафта или кое било друго. Аллах џелешано ги дал сите услови. Затоа човекот нека, вели пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, мен незел алейхи фаqa, кога некој од вас ќе опогоди сиромаштија, кога некој од вас ќе опогоди сиромаштија, нека не се жали на Аллах. Нека не се жали на Аллах џелле џелалуху. И нека не ја изнесува пред луѓе, бидејќи луѓето нема да му помогнат. Луѓето ќе ти помогнат привремено или еднократно, нема да ти помогнат постојано.
Туку човекот нека погледне во себе си и нека се труди и нека работи, а ќе види дека Аллах Джелешану ќе го благослови во секоја работа. Алија радијаллаху анху вели: "Куллу мир'ин юхсин қиматаху." Секој човек може да биде професионалец во она што е. Професионалец. И земјоделец може да биде професионалец. Ако може некој од Швајцарија или некој од Бугарија да ни продава сирење овдека или јајца или не други работи, како тие може да работат и да живеат, а ми овдека не можеме. Значи, тоа е народ кој, секој еден народ кој ќе остави работа, активност, тој народ ќе биде понижен. И затоа го молим Аллах Джелешануху да ги направи нашите луѓе активни, работливи, кои ќе сакаат работа, ќе ја почитуваат работа. И тоа е суннет на пегамбер алейхиссалату васелам, кој пегамбер саллаллаху ги сака оние луѓе кои се работат, како што вели еден асхаб, вика еден ден се поздрави со пегамбер алейхиссалам. И кога се поздравив, пегамбер алейхиссалам погледна во мојата рака. И кога вида на раката полна со жулеви, со пришеви, со рани, и ми рече: "Од што ти е раката?" Рече: "Од работа е Расулуллах, од копач, од секира нешто што работел." Рече: "Хада лјет ла тамассуха нар." Ова рака нема да ја гори џехенемски оган. Ова рака нема да ја гори џехенемски оган. Иншаллаху таала, Аллах да се сочува од џехенемски оган. Васина Мухаммед ва алейхи